మిత్రులందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు లఘు ఉద్యోగ వారిని సంస్థ ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ చిన్న సూక్ష్మ మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమల కోసము, వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసము, వాళ్ళ సంక్షేమం కోసము కృషి చేస్తున్న ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్. ఇండియా మొత్తం మీద 75,000 మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గల ఏకైక సంస్థ, ఏకైక ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద MSMEs ఇన్ ద కంట్రీ. మన తెలంగాణకు వచ్చేవరకు మన దగ్గర 600 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు. మీరు వసంతం వెంకటేశ్వర్లు గారు మన తెలంగాణ లఘు ఉద్యోగ భారతి ప్రెసిడెంట్, అలాగే అనూజ్ ఖండేల్వాల్ గారు తెలంగాణ లఘు ఉద్యోగ భారతి కోశాధికారి, నేను నరేంద్రనాథ్ లఘు ఉద్యోగ భారతి తెలంగాణ జనరల్ సెక్రటరీ, అలాగే శ్రీ అనిల్ జీ లఘు ఉద్యోగ భారతి నేషనల్ ఈసీ మెంబర్. ఈరోజు మా తెలంగాణ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్కి ముఖ్య అతిథిగా చీఫ్ గెస్ట్ అవర్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మధుసూదన్ దాదుజీ attended as a chief guest today. He presided over our EC meeting. He is a printing technology industrialist. He is passionate for developing and innovating eco-friendly and sustainable printing technology. His expertise, his industry expertise is speed printing of textiles. Sir, our national president slogan is "Made in India, made for the world." This is about Laghu Udyog Bharati. Now our national president Sri Madhusudan Daduji will address the press. धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी संख्या में आज लघु उद्योग भारती के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि अभी बताया, लघु उद्योग भारती अखिल भारतीय स्तर पर एकमात्र संगठन है जो MSME यानी माइक्रो छोटे उद्योग, लघु उद्योग और मीडियम उद्योग को रिप्रेजेंट करता है। पूरे भारत में लगभग सभी स्टेट्स में 28 स्टेट्स में लघु उद्योग भारती का काम है। हमारे 70,000 इकाइयाँ मेंबर्स हैं और हमारा काम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस क्षेत्र की उसमें रहता है। लघु उद्योग भारती क्योंकि एक अखिल भारतीय संगठन है, तो पॉलिसी मेकिंग जो होती है और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार के साथ भी जो सरकारी पॉलिसीज बनती हैं उसमें लघु उद्योग भारती, और जो राज्य की सरकारें होती हैं जहाँ पर लघु उद्योग के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं, वहाँ पर हमारा अब ऐसा स्टेटस पहुँच गया है कि वो लोग भी हमें बुलाते हैं, पॉलिसी बनाने से पहले हमारे विचार लेते हैं और हम अपने मेंबर्स से आए हुए सभी विचारों को और इस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए जिस भी पॉलिसी की आवश्यकता है उसका पूरा एनालिसिस करके सरकारों को देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो अपनी अपनी स्कीम्स में लेके आए। एक बार स्कीम में आ जाए तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रशासन द्वारा किया जाता है, उस प्रशासन के द्वारा वो इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है उसका निरंतर आकलन करते हुए, एनालिसिस करते हुए हम अपना फीडबैक सरकारों को देते हैं। हमारी जो इकाई होती है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट पे होती है। इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक इकाई है। आज तेलंगाना में मेरा पहली बार आना हुआ है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो काम अभी बहुत तेजी से गति से बढ़ रहा और इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम जो आज EC मीटिंग हमारी हुई उसमें जो उत्साह मैंने देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर तेलंगाना में बहुत अच्छी तरह से लघु उद्योग भारती का काम बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना में भी औद्योगिक क्षमताएं बहुत है। वैसे तो हम कहते हैं कि अधिकतर भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु वास्तव में उद्यम प्रधान देश भी है और तेलंगाना में इंडस्ट्री की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री भी बहुत है। मुझे भी बताया यहाँ पर राइस मिलिंग बहुत एक काफ़ी उद्योग या राइस मिलर्स का है। इसके अलावा 3,000 यूनिट्स जो कि एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो वो राइस मिलर्स की यहाँ पर है। इसके अलावा और छोटे छोटे उद्योग जो लोकल जिन्हें कहना चाहिए कि जिनके उत्पाद रहते हैं उन सब के लिए लघु उद्योग भारती एक आवाज़ उठाता है। और क्योंकि हमारी यूनिट्स हर राज्य में है, तो अगर यहाँ के राइस मिलर्स या यहाँ के किसी उत्पाद को ऐसी कोई आवश्यकता है तो वो दूसरे किसी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर राइस मिल्स हैं उनसे बातचीत करके जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं
अच्छी तकनीक होती है उनको कैसे लगाएं, अपना कार्य कैसे बढ़ाएं, कोई अगर कहीं पर कोई मजबूरी है, कमी है, कोई परेशानी है तो उसको कैसे दूर करें, कहीं पर अच्छी पॉलिसी है तो उसको हम अपने राज्य में कैसे लागू करें। इस सब का एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन हर तरह की इंडस्ट्री में लघु उद्योग भारती के प्लेटफॉर्म पे रहता है। तो हमारा मेन मकसद पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी जो निचली सबसे छोटी इकाई इंडस्ट्रियल एस्टेट पे है, तो सबको एक कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, चाहे वो सड़कों की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो, या स्थानीय स्तर की और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में रहती हैं। हम लोग छोटे उद्यमी हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ लगी ही रहती है। तो हमारी जितनी सशक्त ये इकाई जिले पे होती है, उतना अच्छा काम उस जिले में होता है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी है, और ऐसा हमें जहाँ जहाँ हमारी सशक्त इकाइयाँ हैं वहाँ पर उन जिलों में इस तरह की 80% प्रॉब्लम वो जिला इकाई पे ही समाप्त हो जाती है। और जहाँ पॉलिसी से रिलेटेड आती है, और क्योंकि हम लोग तो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, हमसे बेटर कोई प्रशासन में, शासन में बैठा हुआ या सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता। हमारा जो उनके पास फीडबैक होता है वो एक्चुअल फीडबैक होता है, उसके आधार पर जो पॉलिसी बनती है वो हमेशा कारगर भी होती है और अधिक प्रभावशाली भी होती है। तो इसके अलावा हमारा एक लीप पोर्टल है, जिसे हम जितने भी उद्यमी हमारे मेंबर्स हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लीप पोर्टल पे जाके एक दूसरे के साथ एक B2B पोर्टल की तरह वो काम करता है। यहाँ पर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई बायर कहीं और प्रदेश में बैठा है, तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपस में भी बिजनेस कर सकते हैं। हमारे उत्पाद समूह है, वैसे तो हम MSME हर तरह की इंडस्ट्री का काम करते हैं, परंतु विशेष उत्पादों के लिए विशेष रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे टेक्सटाइल एक उत्पाद है, तो इसी तरह हमारे 28 अलग अलग उत्पाद समूह हैं। उत्पाद समूह में उस उत्पाद से संबंधित जो भी तकनीक, प्रॉब्लम्स, पॉलिसी, बेनिफिट्स, ये सब है, वहाँ पर वो डिस्कशन करते हैं और जो उससे संबंधित विभाग हैं उनके साथ काम करते हैं। दूसरा हमारा है एकेडमिया से रिलेशनशिप। हमारा विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और लैबोरेटरी से कंटिन्यूसली एक कोलैबोरेशन रह रहा है। पीछे आपने सुना होगा CSIR के साथ हमने एक अभियान चलाया, 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज। CSIR भारत का एक सरकारी रिसर्च जो होती है उसका संस्थान है। उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, परंतु वो अपनी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कोई भी उद्यमी नहीं कर पा रहे थे। तो लघु उद्योग भारती ने ये एक उठाया कार्य कि हम 100 दिन के अंदर उनकी 100 टेक्नोलॉजीज को पूरे देश में लेके जाएंगे। और मुझे बहुत हर्ष है कि यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजीज को तेलंगाना के अपने उद्यमियों ने भी अपनाया, उन्हें लाभ हो रहा है। ये केवल एक एग्जाम्पल है। इस तरह के हमारे साथ बहुत सारे IITs के साथ और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा एक MOU साइंड है। किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेक्निकल होती है वो हम उनके सामने रख सकते हैं, और वो उनके पास ऐसी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो हमारे उद्यमी बंधुओं को दे सकते हैं। IT ज़्यादा अधिक प्रॉब्लम है कि जो उनकी स्किलिंग है वो बहुत कम है। हमें जिस तरह के आदमी लोग चाहिए काम करने के लिए, ऐसे रोजगार देने वाले जो हमारे कर्मी हैं वो हमें स्किल्ड नहीं मिल पाते। उसके लिए हमारा अभी एक ITIs जितने पूरे देश में है, तो हमने किया है कि 100 ITIs के साथ हम मिलकर काम करेंगे। वहाँ पर हमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उस तरह का सिलेबस डेवलप होगा। वहाँ ITI में इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जैसे ही वो बने, अपनी पढ़ाई पूरी करें, उन्हें सीधे नौकरी, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ मिल सके। और हम उनके साथ मिल के काम करते हैं, तो ना तो बेरोजगार रहते हैं वो लोग, बल्कि उन्हें रोजगार तो मिलता ही है और एक अच्छा उचित रोजगार भी मिल पाता है। तो वो दोनों के लिए लाभकारी है, उनके लिए भी और उद्यमी बंधुओं के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य लघु उद्योग भारती राज्य स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर करती है। अंतिम उद्देश्य हमारा यही है कि उद्यमी का उत्थान होगा, आर्थिक उन्नति होगी तो भारत की उन्नति होगी, राष्ट्र का उत्थान होगा। यही हमारा ध्येय है और सब इसी के लिए कार्य करते हैं। आपके अगर कोई इस बारे में प्रश्न हो तो मैं papers and channels nation में प्रोना रह रहा है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन क्रॉनिकल, हिंदू और फिर ఎవరైనా షేర్ చేస్తారా?
తెలుగులో చెప్తారా సార్? తెలుగులో ఓకేనా? చెప్తాను అనేది అందరికీ నమస్కారం. వెంకటేశ్వర్లు నా పేరు వసంత వెంకటేశ్వర్లు. నేను లఘుద్యోగ భారతి తెలంగాణ ప్రాంత ప్రెసిడెంట్. ఇంతకుముందు మా అధ్యక్షులు గారు చెప్పినట్లుగా లఘుద్యోగ భారతి సూక్ష్మ లఘు మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి దేశంలో అతిపెద్ద ఎక్కువ మెంబర్స్ కలిగి అన్ని క్షేత్రాలను అన్ని ఇండస్ట్రీస్ యొక్క మెంబర్షిప్ కలిగినటువంటి అతిపెద్ద సంస్థ. తెలంగాణలో కూడా ప్రారంభమై 10 సంవత్సరాలైంది. తెలంగాణలో 600కు పైగా మెంబర్షిప్ కలిగి 20 జిల్లాలలో యొక్క లఘుద్యోగ భారతికి సంబంధించినటువంటి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈరోజే మా యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది. దాంట్లో రాబోయే రోజుల్లో జూన్ జూలై వరకు మిగిలినటువంటి 13 జిల్లాలలో కూడా లఘుద్యోగ భారతి పనిని తీసుకెళ్లాలని చెప్పి యోజన తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు చాలా అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి. లఘుద్యోగ భారతి ఏ అసోసియేషన్స్కు పోటీ కాదు, ఏ అసోసియేషన్కు వ్యతిరేకం కూడా కాదు. ఎందుకంటే మధ్యతరగతి పరిశ్రమల్లో ఇక్కడ నడిపించే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను వాటి పరిష్కారం దిశగా అందరినీ కలుపుకొని, అన్ని అసోసియేషన్స్ కలుపుకొని, అన్ని లోకల్ బాడీ అసోసియేషన్ కలుపుకొని, అన్ని ఐలా అసోసియేషన్ కలుపుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక సంఘటన ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి ఆ సమస్యను మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, అవసరమైతే ఆ సమస్య కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించేటువంటి ఒక కోఆర్డినేషన్ కలిగినటువంటి ఒక సంస్థగా లఘుద్యోగ భారతి తెలంగాణలో పని ప్రారంభించింది. దీంట్లో గతంలో పిఎఫ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక జీవో ఇచ్చింది. పిఎఫ్ ఫ్యాక్టర్ 1 మెయింటైన్ చేయాలి, లేకపోతే లీడు లాగ్లో ఒక పెనాల్టీలు వేసి చాలా వరకు ఒక బిల్లులు వచ్చేదానికన్నా 4-5 బిల్స్ వచ్చి చిన్న పరిశ్రమలు చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అసోసియేషన్స్ అందరినీ కలిపి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మేము లఘుద్యోగ భారతి దాన్ని లీడ్ చేసి ఇక సమస్య ఈ విధంగా 30,000 బిల్లు వచ్చిన వాళ్ళు ₹1,00,000 బిల్లు, 1,00,000 వచ్చిన వాళ్ళు ₹4,00,000 బిల్లు కట్టడం అనేది చిన్న పరిశ్రమకు చాలా ఇబ్బంది. కరెంటు బిల్లు కట్టలేక పరిశ్రమలు మూతపడతాయి. ఈ మూతపడేటువంటి విధంగా మీరు పాలసీ తీసుకొచ్చారు. మీరు తీసుకొచ్చిన పాలసీ మీద ఎవరికి కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్, వాళ్ళకి అవగాహన లేదు. కాబట్టి అవగాహన పెట్టకుండా, అవగాహన సదస్సులు పెట్టకుండా, అవగాహన కలిగించకుండా ఇక మీరు జీవో తీసుకురావడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి మా లఘుద్యోగ భారతి నుంచి అన్ని అసోసియేషన్ కలుపుకొని ఒక కమిటీగా ఫామ్ అయ్యి ఇక ఈఆర్సీ చైర్మన్ గారికి నివేదించడం జరిగింది. దాంట్లో కేసు వైజ్గా ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీకి ఎంత బిల్ ఎక్కువ వచ్చింది ఈ కారణంగా అని చెప్పి అన్ని గమనించిన తర్వాత ఈఆర్సీ ఉద్యోగ పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా ఒక జీవోను కూడా మనం అడిగినటువంటి దాంట్లో దాదాపు అన్ని కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి ఒక జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది పెద్ద విజయం. ఒక రకంగా అసోసియేషన్స్ అన్ని కలిపి లఘుద్యోగ భారతి లీడ్ చేసిన కారణంగా ఒక పెద్ద విజయం అనేది చెప్పాలి. ఎందుకంటే లఘుద్యోగ భారతిలో చిన్న పరిశ్రమలు చాలా మంది కరెంటు బిల్లులు కట్టలేక ₹1,00,000 బిల్లు వస్తే ప్రొడక్షన్ పెరగకుండానే, ఆపరేట్ చేయకుండానే ఒక ఉన్నతలో 4-5 కరెంటు బిల్లు వస్తాయి, అవి మూతపడే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు కట్టలేరని చెప్పి మనం రికమెండేషన్ కారణంగా ఒక పెద్ద అందరినీ కలుపుకొని సాధించినటువంటి ఒక మంచి అవకాశము, మంచి విజయం కూడా. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు, అంటే ఏకలవ్య పరిశ్రమలకు చాలా మందికి నైపుణ్యత కలిగినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్, నైపుణ్యం కలిగినటువంటి స్కిల్ కలిగినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క యూత్ అవసరం ఉన్నది. కానీ ఐటీఐలో బయటకు వచ్చే వాళ్ళు కేవలం ఏదో ఒకటి మాత్రమే అయితే ఫిట్టర్ కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ, మెకానిజం కానీ అవి ఒక్క నైపుణ్యం తీసుకొని బయటకు వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిశ్రమల యొక్క అవసరానికి అనుకూలంగా మ్యాచ్ కావట్లేదు. కాబట్టి మేమేం చెప్పినప్పుడు ఖమ్మం మా యొక్క లఘుద్యోగ భారతి యూనిట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మా యొక్క స్టేట్ ట్రెజరర్ యొక్క ఇనిషియేషన్ తీసుకొని, కమిటీ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఆ యొక్క ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడాను. ఎందుకంటే అక్కడ మీరు బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్కు మల్టిపుల్ స్కిల్స్ అంటే అన్ని రకాల నైపుణ్యత కలిగినటువంటి ఒక కోర్సును డెవలప్ చేయండి. ఆ కోర్స్ చేస్తే ఏమైందంటే కొనుక్కోవడానికి రెడీ అవుతున్నారు. అదేవిధంగా దేశం మొత్తంలో ఎక్కడెక్కడ ఎవరికి ఏ టెక్నాలజీ అవసరం ఉంది, ఏ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అవసరం ఉంది, లేటెస్ట్ యొక్క టెక్నాలజీ ఏముంది, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఉత్పాదన ఎట్లా చేయాలనేటువంటి విషయంలో లఘుద్యోగ భారతి ఎంఎస్ఎంఈ యొక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్కు హెల్ప్ చేసే విధంగా, తోడ్పాటు చేసే విధంగా
పనిచేస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో అన్ని ఐటీఐ యొక్క ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడి స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క సహాయం తీసుకొని వాళ్ళ మ్యాన్ పవర్ను మిగిలిన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళకు నేర్పించాలా, ఏ విధంగా నేర్చుకుని బయటకు వస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్కు పరిశ్రమలకు ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఒక బ్రిడ్జ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఉపాధి కల్పిస్తే కావాల్సిన స్కిల్ మ్యాన్ పవర్ దొరుకుతుంది. ఇంకా వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి కూడా కల్పించినట్టు అవుతుంది. అవసరమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్లస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం తీసుకొని అసోసియేషన్స్ అందరినీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకుని అందరితో కూడా ఆలోచన చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా తెలంగాణ యొక్క లఘుద్యోగ భారతి కమిటీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈరోజు మా కమిటీలో నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. Government of India very seriously about the development of the ITS. Government allotted 2.5 crores for every ITI institute in all over India. కాబట్టి వాళ్ళ అమౌంట్తోన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, ఫ్యాకల్టీ, స్కిల్ చేసేటువంటి లెక్చరర్స్ అన్నీ కూడా బోధనా సిబ్బంది కూడా రిక్రూట్ చేసుకొని చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారంతో ఇంకా ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్, ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ యొక్క గవర్నమెంట్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం తీసుకొని వాళ్ళతో కలిసి మేము పనిచేసే విధంగా చేయాలని ఆలోచన ఉంది. సపరేట్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఉందో ఆల్రెడీ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో మనము గైడ్ చేయగలిగితే చాలా మంచి, ఎంతో వేల మంది బయటకు వస్తున్నారు చదువుకొని, కానీ వాళ్ళకు ఇండస్ట్రీస్ నడుస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రీకి సరిపడా వాళ్ళకున్న స్కిల్ లేదు కాబట్టి అదొక్కటి గవర్నమెంట్ నడిచేటువంటి ప్రైవేట్ కానీ గవర్నమెంట్ నడిచేటువంటి ఐటీఐలో ముందు వాళ్ళకు కొంత కలిసి పనిచేస్తే ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుందండి. నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా వాలంటీర్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. దానితో పాటుగా గవర్నమెంట్ ఐటీఐస్ మీరు అందాక సార్ అన్నారు, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ లేదు, సరిగ్గా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, ఐటీఐ ఎవరికి లెక్కలేదని. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, కాలేజెస్ ఉన్నాయి, బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, టీచర్స్ సగం మందిరైనా ఉన్నారు లెక్చరర్స్, వాళ్ళందరినీ ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం. దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలా అనేది ఒక ఆలోచన చేసి 5 ఐటీఐలు కలిసి ఒక క్లస్టర్ ఏర్పడుతుంది. ఆ 5 ఐటీఐలు కలిపి కూడా ఒక్కొక్క ఐటీఐకి 2.5 నుంచి 5 కోట్ల రూపాయలు గ్రాంట్ ఇస్తుంది. ఆ గ్రాంట్తో ఏంటి, ఇంతకుముందు ఏంటి మెకానికల్, ఫిట్టర్, సివిల్ నేర్పుతూ ఉండేది. అవి కాకుండా ఇప్పుడేంటి పెద్ద పెద్ద మెషినరీ, ఆటోమేషన్, డిజిటలైజేషన్. ఇప్పుడు ఒక కారు ఉందంటే కానీ అంత డిజిటల్ ఇంజిన్, దాన్ని కంప్యూటర్ మీద పెడితే దాని సమస్యనే చెప్తారు. మన ఐటీఐ డెవలప్ కాలేదు. అలా ఆ డిజిటల్, ఆటోమేషన్, ఎక్విప్మెంట్ కొనడానికి కావాల్సిన డబ్బులన్నీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క ఐటీఐకి 2.5 crores నుంచి 5 crores కూడా ఇస్తాం. క్లస్టర్ ఈ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉండేది. దానిలో భాగంగా లఘుద్యోగ భారతి కూడా బాధ్యతగా తీసుకొని మన యువత ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎత్తకుండా ఉద్యోగాలు కోరుకునే విధంగా కాకుండా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే విధంగా ఎదగాలని చెప్పి ఇందాక మన ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు మల్టీ స్కిల్స్, ఒకడు ఒక ఎలక్ట్రీషియనే కాకుండా, ఒకడు ఒక మెకానికలే కాకుండా, వాడు బయటకు వస్తే ఒక మల్టీ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఒకటి ఖమ్మంలో లఘుద్యోగ భారతి ట్రెజరర్ అనుజ్ ఖండేల్వాల్ గారు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అని ఉంటుంది. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలో మా లఘుద్యోగ భారతి మెంబరు ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఆ కమిటీలో ఉంది. అసలు సిలబస్ ఏం డిజైన్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్ చేస్తే ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని మీద ఆలోచన చేసాము. ఖమ్మంలో జరుగుతూ ఉంది. ఈ కమిషన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మేము నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళబోతున్నాము. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి మనకి చాలా సహకారం, ప్రోత్సాహం వస్తూ ఉంది. మనం ఉపయోగించుకోవడం దాని గురించి లఘుద్యోగ భారతి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కృషి చేస్తాం. మంచిగా కవర్ చేయాలి. ఒకసారి వెళ్తాం.